قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔
अल्लाह इस बात पर कोई शर्म महसूस नहीं करता कि वो मच्छर या इससे भी कमतर की मिसाल बयान करे। अब जो साहिबान ईमान हैं, वो जानते हैं कि ये सब परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो ये कहते हैं कि आखिर इन मिसालों से खुदा का मकसद क्या है। खुदा इसी तरह बहुत से लोगों को गुमराही में छोड़ देता है और बहुत सौ को हिदायत दे देता है, और गुमराही सिर्फ इन्हीं का हिस्सा है जो फासिक है, जो खुदा के साथ मजबूत अहद करने के बाद भी इसे तोड़ देते हैं, और जिसे खुदा ने जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काट देते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। यही वो लोग हैं जो हकीकतन खसारे वाले हैं। आखिर तुम लोग किस तरह कुफ्र इख्तियार करते हो जबकि तुम बेजान थे, और खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है और फिर मौत भी देगा और फिर जिंदा भी करेगा और फिर उसकी बारगाह में पलटा कर ले जाए जाओगे। वो खुदा वो है जिसने जमीन के तमाम जखीरों को तुम ही लोगों के लिए पैदा किया है। उसके बाद उसने आसमान का रुख किया तो 7 मुस्तहकम आसमान बना दिए, और वो हर शय का जानने वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, और उन्होंने कहा कि क्या इसे बनाएगा जो जमीन में फसाद बर्पा करे और खूरेजी करे, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। तो इरशाद हुआ कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। और खुदा ने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दी, और फिर उन सब को मलाइका के सामने पेश करके फरमाया कि जरा तुम इन सब के नाम तो बताओ, अगर तुम अपने ख्याल इस्तिकाक में सच्चे हो। मलाइका ने अर्ज की कि हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने बताया है कि तू साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी। इरशाद हुआ कि आदम, अब तुम इन्हें बाखबर कर दो। तो जब आदम ने बाखबर कर दिया तो खुदा ने फरमाया कि मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं आसमान और जमीन के गैब को जानता हूं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो या छुपाते हो सबको जानता हूं। और याद करो वो मौका जब हमने मलाइका से कहा कि आदम के लिए सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया। उसने इनकार और गुरूर से काम लिया और काफिरीन में हो गया। और हमने कहा कि ए आदम, अब तुम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में साकिन हो जाओ और जहां चाहो आराम से खाओ, सिर्फ उस दरख्त के करीब ना जाना कि अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तब शैतान ने इन्हें फरेब देने की कोशिश की और उन्हें उन नेमतों से बाहर निकाल लिया, और हमने कहा कि अब तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहां एक दूसरे की दुश्मनी होगी और वहीं तुम्हारा मरकज होगा, और एक खास वक्त तक के लिए ऐश जिंदगानी रहेगी। फिर आदम ने परवरदिगार से कलिमात की तालीम हासिल की, और इनकी बरकत से खुदा ने इनकी तौबा कबूल कर ली कि वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और हमने ये भी कहा कि यहां से उतर पड़ो, फिर अगर हमारी तरफ से हिदायत आ जाए तो जो भी इसका इत्तबा कर ले, इसके लिए न कोई खौफ होगा न हुज़्न। जो लोग काफिर हो गए और उन्होंने हमारी निशानियों को छुटला दिया, वो जहन्नुमी हैं और हमेशा वहीं पड़े रहेंगे। ए बनी इस्राएल, हमारी नेमतों को याद करो जो हमने तुम पर नाजिल की है, और हमारे अहद को पूरा करो, हम तुम्हारे अहद को पूरा करेंगे, और हमसे डरते रहो। हमने जो कुरान तुम्हारी तौरेत की तस्दीक के लिए भेजा है, इस पर ईमान ले आओ, और सबसे पहले काफिर ना बन जाओ। हमारी आयतों को मामूली कीमत पर ना बेचो, और हमसे डरते रहो। हक को बातिल से मखलूत ना करो, और जानबूझकर हक की पर्दापोशी ना करो। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और खुद अपने को भूल जाते हो, जबकि किताब खुदा की तलावत भी करते हो? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। नमाज बहुत मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए जो खुशू व खुजू वाले हैं और जिन्हें यह ख्याल है कि इन्हें अल्लाह से मुलाकात करना है और उसकी बारगाह में वापस जाना है। ए बनी इस्राएल, हमारी इन नेमतों को याद करो जो हमने तुम्हें इनायत की हैं, और हमने तुम्हें आलमीन से बेहतर बनाया है। उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का बदल ना बन सकेगा और किसी की सिफारिश कबूल ना होगी, ना कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना किसी की मदद की जाएगी। और जब हमने तुमको फिरऔन वालों से बचा लिया जो तुम्हें बदतरीन दुख दे रहे थे, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहे थे और औरतों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। हमारा ये एहसान भी याद करो कि हमने दरिया को शिकाफ्ता करके तुम्हें बचा लिया और फिरऔन वालों को तुम्हारी निगाहों के सामने डुबो दिया,
اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائے۔ اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو۔ اب حکم خدا پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد بھڑکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، اب کون سی ذبح کریں، اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ حکم ہوا کہ ایسی گائے جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتے نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو،
तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े से मस कर दो। खुदा इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त कि पत्थरों में से तो बास से नहरें भी जारी हो जाती हैं और बास शिगाफ्ता हो जाते हैं तो इनसे पानी निकल आता है और बास खौफ खुदा से गिर पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे, जबकि इनके खिलाफ का एक ग्रोह कलाम खुदा को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। ये यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम मुसलमानों को तौरात के मतलब बता दोगे कि वो अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तदलाल करें? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है कि ऐसी हिमाकत करोगे? क्या इन्हें नहीं मालूम कि खुदा सब कुछ जानता है जिसका ये इजहार कर रहे हैं और जिसकी ये पर्दापोशी कर रहे हैं? इन यहूदियों में से कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरात को याद किए हुए हैं और इसके बारे में सिवाय उम्मीदों के कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि ये इनका फकत ख्याल खाम है। वाय हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखकर ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है ताकि इसे थोड़े दाम में बेच लें। इनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है और इसकी कमाई पर भी। ये कहते हैं कि हमें आतिश जहन्नुम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकती। इनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है जिसकी वो मुखालिफत नहीं कर सकता, या इसके खिलाफ जहालत की बातें कर रहे हो? यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और उसकी गलती ने इसे घेर लिया, वो लोग अहले जहन्नुम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो अहले जन्नत हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इस्राइल से अहद लिया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत न करना और माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन इसके बाद तुम में से चंद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस एराज करने वाले ही हो। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर ना करना, और तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद ही इसके गवाह भी हो। लेकिन इसके बाद तुमने कत्ल खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाके से बाहर निकालने लगे और गुनाह तादी में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बनकर आता है तो फिदिया देकर आजाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से इनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो? ऐसा करने वालों की क्या सजा है सिवाय इसके कि जिंदगानी दुनिया में जलील हो और कयामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ पलटा दिए जाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे करतूत से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत को देकर दुनिया खरीद ली है। अब न इनके अजाब में तखफीफ होगी और न इनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी, इनके पीछे रसूलों का सिलसिला कायम किया। ईसा ने मरियम को वाज़ेह मौजज़ात अता किए, रूहुल कुद्स से इनकी ताईद करा दी। लेकिन क्या तुम्हारा मुस्तकिल तरीका यही है कि जब कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई पैगाम लेकर आता है तो अकड़ जाते हो और एक जमात को झुठला देते हो और एक को कत्ल कर देते हो? और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। बेशक इनके कुफ्र की बिना पर इन पर खुदा की मार है और ये बहुत कम ईमान ले आएंगे। और जब इनके पास खुदा की तरफ से किताब आई है जो इनकी तौरात वगैरह की तस्दीक भी करने वाली है, और उसके पहले वो दुश्मनों के मुकाबले में इसी के जरिए तलब फतेह भी करते थे, लेकिन इसके आते ही मुनकिर हो गए, हालांकि इसे पहचानते भी थे। तो अब काफिरों पर खुदा की लानत है। इन लोगों ने अपने नफ्स का कितना बुरा सौदा किया है कि जबरदस्ती खुदा के नाजिल किए का इनकार कर बैठे, इस जिद में कि खुदा अपने फजल व करम से अपने जिस बंदे पर जो चाहे नाजिल कर देता है। अब ये गजब बालाए गजब के हकदार हैं और इनके लिए रुस्वा कुन अजाब भी है। जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम सिर्फ इस पर ईमान ले आएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, और इसके अलावा सबका इनकार कर देते हैं, अगरचे वो भी हक में, और इनके पास जो कुछ है इसकी तस्दीक करने वाला भी है। अब आप इनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो
तो इससे पहले अंबियाए खुदा को क्यों कत्ल करते थे? यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकिन तुमने इनके बाद गौसाले को इख्तियार कर लिया और तुम वाकई जालिम हो। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहे तूर को मौल्लख कर दिया कि तौरात को मजबूती से पकड़ लो। तो उन्होंने डर के मारे फौरन इकरार कर लिया कि हमने सुन तो लिया, लेकिन फिर नाफरमानी भी करेंगे कि इनके दिलों में गौसाले की मोहब्बत घोल कर पिला दी गई है। पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरे अहकाम देता है। इनसे कहो कि अगर सारे इंसानों में दारे आखिरत फकत तुम्हारे लिए है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और ये अपने पिछले अमाल की बिना पर हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे कि खुदा जालिमों के हालात से खूब वाकिफ है। ए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये जिंदगी के सबसे ज्यादा हरीस हैं, और बाज मुशरिकीन तो ये चाहते हैं कि इन्हें 1000 बरस की उम्र दे दी जाए, जबकि ये 1000 बरस भी जिंदा रहें तो तूल हयात इन्हें अजाब इलाही से नहीं बचा सकता। अल्लाह इनके आमाल को खूब देख रहा है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि जो शख्स भी जिब्रील का दुश्मन है, इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने आपके दिल पर कुरान हुक्म खुदा से उतारा है, जो साबिक़ किताबों की तस्दीक करने वाला, हिदायत और साहिबाने ईमान के लिए बशारत है। जो भी अल्लाह, मलाइका, मुरसलीन और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन होगा, उसे मालूम रहे कि खुदा भी तमाम काफिरों का दुश्मन है। हमने आपकी तरफ रोशन निशानियां नाजिल की हैं और इनका इनकार फासिकों के सिवा कोई ना करेगा। इनका हाल यह है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो एक फरीक ने जरूर तोड़ दिया, बल्कि इनकी अक्सरियत बेईमान ही है। और जब इनके पास खुदा की तरफ से साबिक़ किताबों की तस्दीक करने वाला रसूल आया तो अहले किताब की एक जमात ने किताब खुदा को पसे पुष्ट डाल दिया, जैसे वो इसे जानते ही ना हो, और इन बातों का इत्तिबा शुरू कर दिया जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत पर चबा करते थे। हालांकि सुलेमान काफिर नहीं थे, काफिर ये शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम देते थे। और फिर जो कुछ 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल में नाजिल हुआ है, वो इसकी भी तालीम इस वक्त तक नहीं देते थे जब तक ये कह नहीं देते थे कि हम जरिए इम्तिहान हैं, खबरदार तुम काफिर ना हो जाना। लेकिन वो लोग इनसे वो बातें सीखते थे जिससे मियां बीवी के दरमियान झगड़ा करा दें, हालांकि इसमें खुदा के बगैर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इनसे वो सब कुछ सीखते थे जो इनके लिए मुज़र था और उसका कोई फायदा नहीं था। ये खूब जानते थे कि जो भी इन चीजों को खरीदेगा इसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। उन्होंने अपने नफ्स का बहुत बुरा सौदा किया है। अगर ये कुछ जानते और समझते हो, अगर ये लोग ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते तो खुदाई सवाब बहुत बेहतर था अगर इनकी समझ में आ जाता। ईमान वालों, रायना ना कहा करो, उन्जुर ना कहा करो और गौर से सुना करो, और याद रखो कि काफिरीन के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। काफिर, अहले किताब, यहूद और नसारा और आम मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की तरफ से कोई खैर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल व करम का मालिक है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब भी किसी आयत को मनसूख करते हैं या दिलों से महफ कर देते हैं तो इससे बेहतर या इसकी जैसी आयत जरूर ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसके अलावा कोई सरपरस्त है न मददगार? ए लोगों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा ही मुतालबा करो जैसा कि मूसा से किया गया था? तो याद रखो कि जिसने ईमान को कुफ्र से बदल लिया वो बदतरीन रास्ते पर गुमराह हो गया है। बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हें भी ईमान के बाद काफिर बना लें, वो तुमसे हसद रखते हैं, वरना हक इन पर बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब तुम इन्हें माफ कर दो और इनसे दरगुजर करो यहां तक कि खुदा अपना कोई हुक्म भेज दे, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो कि जो कुछ अपने वास्ते पहले भेज दोगे सब खुदा के यहां मिल जाएगा।
خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، نہیں جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہیں خدا موجود ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرمانبردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیت کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور جن کے طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ضروریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی پھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے، تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔
اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے؟ اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں ہیں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار خدائے وحدہ لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرمانبردار ہیں۔ یہودیوں، یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والے ابراہیم کا راستہ ہے کہ وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ اور مسلمانوں، تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر اعراض کریں گے تو یہ صرف عناد ہوگا، اور عنقریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف خدا کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا سے بہتر جانتے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے؟ اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی ہے، اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے، اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ عنقریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر یہ پہلے قائم تھے؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کے گواہ رہے۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گرا ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے، اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس تمام آیتیں بھی پیش کر دیں کہ یہ آپ کے قبلے کو مان لیں تو ہرگز نہ مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد ہی کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے۔ اے رسول، یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کرے گا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں کہ یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ رائے خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں، لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے، اور جو مزید خیر کرے گا تو خدا اس کے اعمال کا قدردان اور اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں، اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر دیں، تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت کفر میں مر گئے ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی آمد و رفت، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں
जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके इसके जरिए मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया है और इसमें तरह तरह के चौपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर किए जाने वाले बादल में साहिबाने अक्ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं। लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को इसका मिस्ल करार देते हैं और उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत भी करते हैं, जबकि ईमान वालों की तमाम तर मोहब्बत खुदा से होती है। और ए काश जालिमीन इस बात को उस वक्त देख लेते जो अजाब को देखने के बाद समझेंगे कि सारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह सख्त तरीन अजाब करने वाला है। उस वक्त जबकि पीर अपने मुरीदों से बेजारी का इजहार करेंगे और सबके सामने अजाब होगा और तमाम वसाइल मुनक़ता हो चुके होंगे, और मुरीद भी ये कहेंगे कि ए काश हमने इनसे इसी तरह बेजारी इख्तियार की होती जिस तरह आज ये हमसे नफरत कर रहे हैं। खुदा इन सब के अमाल को इसी तरह हसरत बनाकर पेश करेगा और इनमें से कोई जहन्नुम से निकलने वाला नहीं है। ए इंसानों, जमीन में जो कुछ भी हलाल और तैयब है इसे इस्तेमाल करो और शैतानी इक़दामात का इत्तबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और उस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तिबा करो, तो कहते हैं कि हम इसका इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे इनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों और हिदायत याफ्ता ना रहे हों? जो लोग काफिर हो गए हैं इनके पुकारने वाले की मिसाल इस शख्स की है जो जानवरों को आवाज दे और जानवर पुकार और आवाज के अलावा कुछ न सुने और न समझे। ये कुफ्फार बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अक्ल से सरोकार नहीं है। साहिबान ईमान, जो हमने पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है इसे खाओ और देने वाले खुदा का शुक्रिया अदा करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। और उसने तुम्हारे ऊपर बस मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और जो गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किया जाए उसको हराम करार दिया है। फिर भी अगर कोई मुस्तर हो जाए और हराम का तलबगार और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ना हो तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। बेशक खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। जो लोग खुदा की नाजिल की हुई किताब के अहकाम को छुपाते हैं और उसे थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, वो दरहकीकत अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं और खुदा रोज क़यामत इनसे बात भी ना करेगा और ना इन्हें पाकीज़ा करार देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के इवज और अजाब को मग़फ़िरत के इवज खरीद लिया है। आखिर ये आतिश जहन्नुम पर किस कदर सब्र करेंगे। ये अजाब सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने किताब को हक के साथ नाजिल किया है और इसमें इख्तलाफ करने वाले हक से बहुत दूर होकर झगड़े कर रहे हैं। नेकी ये नहीं है कि अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी इस शख्स का हिस्सा है जो अल्लाह, आखिरत, मलाइका, किताब और अंबिया पर ईमान ले आए और मोहब्बत खुदा में कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, गुर्बत ज़दा मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों की आजादी के लिए माल दे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और जो भी अहद करे उसे पूरा करे और फ़क़्र व फ़ाक़े में और परेशानियों और बीमारियों में और मैदान जंग के हालात में सब्र करने वाले हों, तो यही लोग अपने दावे ईमान और एहसान में सच्चे हैं और यही साहिबान तक़वा और परहेज़गार हैं। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर मक़तूलीन के बारे में क़सास लिख दिया गया है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। अब अगर किसी को मक़तूल के वारिस की तरफ से माफी मिल जाए तो नेकी का इत्तबा करे
और एहसान के साथ इसके हक को अदा कर दे, ये परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे हक में तखफीफ और रहमत है। लेकिन अब जो शख्स ज्यादती करेगा इसके लिए दर्दनाक अजाब भी है। साहिबान अक्ल, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है कि शायद तुम इस तरह मुत्तकी बन जाओ। तुम्हारे ऊपर ये भी लिख गया है कि जब तुम में से किसी की मौत सामने आ जाए तो अगर कोई माल छोड़ा है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए वसीयत कर दे। ये साहिबान तकवा पर एक तरह का हक है। इसके बाद वसीयत को सुनकर जो शख्स तब्दील कर देगा, इसका गुनाह तब्दील करने वाले पर होगा, तुम पर नहीं। खुदा सबका सुनने वाला और सबके हालात से बाखबर है। फिर अगर कोई शख्स वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी या नाइंसाफी का खौफ रखता हो और वो विरसे में सुलह करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। साहिबान ईमान, तुम्हारे ऊपर रोजे इसी तरह लिख दिए गए हैं जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिखे गए थे, शायद तुम इसी तरह मुत्तकी बन जाओ। ये रोजे सिर्फ चंद दिन के हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई शख्स मरीज है या सफर में है तो इतने ही दिन दूसरे जमाने में रख लेगा। और जो लोग सिर्फ शिद्दत और मुशक्कत की बिना पर रोजे नहीं रख सकते हैं, वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें, और अगर अपनी तरफ से ज्यादा नेकी कर दें तो और बेहतर है। लेकिन रोजा रखना बहरहाल तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम साहिबान इल्म खबर हो। माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत और हक व बातिल के इम्तियाज की वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने में हाजिर रहे, इसका फर्ज है कि रोजे रखे, और जो मरीज या मुसाफिर हो वो इतने ही दिन दूसरे जमाने में रखे। खुदा तुम्हारे बारे में आसानी चाहता है, ज़हमत नहीं चाहता। और इतने ही दिन का हुक्म इसलिए है कि तुम अदद पूरे कर दो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इसकी किबरियाई का इकरार करो, और शायद इस तरह तुम इसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं इनसे करीब हूं, पुकारने वाले की आवाज सुनता हूं जब भी पुकारता है। लिहाजा मुझसे तलब कबूलियत करें और मुझी पर ईमान और एतमाद रखें कि शायद इस तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारे लिए माह रमजान की रात में औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए पर्दापोश हैं और तुम इनके लिए। खुदा को मालूम है कि तुम अपने ही नफ्स से खयानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल करके तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम बाइत्मीनान मुबाशरत करो, और जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है इसकी आरज़ू करो, और उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक फजर का स्याह डोरा सफेद डोरे से नुमाया ना हो जाए। इसके बाद रात की स्याही तक रोजा पूरा करो, और खबरदार मस्जिदों में एतकाफ के मौके पर औरतों से मुबाशरत न करना। ये सब मुकर्ररा हुदूद इलाही है, इनके करीब भी न जाना। अल्लाह इस तरह अपनी आयतों को लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि शायद वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। और खबरदार, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाना, और ना हुक्काम के हवाले कर देना कि रिश्वत देकर हराम तरीके से लोगों के अम्वाल को खा जाओ, जबकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा माल नहीं है। ए पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के बारे में सवाल करते हैं, तो फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए और हज के लिए वक्त मालूम करने का जरिया है, और ये कोई नेकी नहीं है कि मकानात में पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकी इनके लिए है जो परहेजगार हों और मकानात में दरवाजों की तरफ से आएं, और अल्लाह से डरो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। जो लोग तुमसे जंग करते हैं, तुम भी इनसे राय खुदा में जहाद करो, और ज्यादती ना करो कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और इन मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो, और जिस तरह उन्होंने तुमको आवारा वतन कर दिया है, तुम भी इन्हें
निकाल बाहर कर दो। और फितना पर्दाजी तो कत्ल से भी बदतर है। और इनसे मस्जिदुल हराम के पास उस वक्त तक जंग ना करना जब तक वो तुमसे जंग ना करे। उसके बाद जंग छेड़ दें तो तुम भी चुप ना बैठो और जंग करो कि यही काफिरीन की सजा है। फिर अगर जंग से बाज आ जाए तो खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और उनसे उस वक्त तक जंग जारी रखो जब तक सारा फितना खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना रह जाए। फिर अगर वो लोग बाज आ जाए तो जालिमीन के अलावा किसी पर ज्यादती जायज नहीं है। शहर हराम का जवाब शहर हराम है और हुरमात का भी कसास है। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी वैसा ही बर्ताव करो जैसी ज्यादती इसने की है। और अल्लाह से डरते रहो और ये समझ लो कि खुदा परहेजगारों ही के साथ है। और राह खुदा में खर्च करो और अपने नफ्स को हलाकत में न डालो। नेक बर्ताव करो कि खुदा नेक अमल करने वालों के साथ है। हज और उम्रह को अल्लाह के लिए तमाम करो। अब अगर गिरफ्तार हो जाओ तो जो कुर्बानी मुमकिन हो दे दो और उस वक्त तक सर न मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। अब जो तुम में से मरीज है या इसके सर में कोई तकलीफ है तो वो रोजा या सदका या कुर्बानी दे दे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो जिसने उम्रा से हज तमत्तो का इरादा किया है वो मुमकिना कुर्बानी दे दे। और कुर्बानी ना मिल सके तो 3 रोजे हज के दौरान और 7 वापस आने के बाद रखे कि इस तरह 10 पूरे हो जाए। ये हज तमत्तो और कुर्बानी इन लोगों के लिए है जिनके अहल मस्जिदुल हराम के हाजिर शुमार नहीं होते। और अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि खुदा का अजाब बहुत सख्त है। हज चंद मुकर्ररा महीनों में होता है और जो शख्स भी इस जमाने में अपने ऊपर हज लाजिम कर ले उसे औरतों से मुबाशरत, गुनाह और झगड़े की इजाजत नहीं है। और तुम जो भी खैर करोगे खुदा इसे जानता है। अपने लिए ज़ाते राह फराहम करो कि बेहतरीन ज़ाते राह तकवा है। और ए साहिबाने अक्ल हमसे डरो। तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि अपने परवरदिगार के फजलो करम को तलाश करो। फिर जब अरफात से कूच करो तो मशअरुल हराम के पास जिक्र खुदा करो और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने हिदायत दी है, अगरचे तुम लोग उसके पहले गुमराहों में से थे। फिर तमाम लोगों की तरह तुम भी कूच करो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब सारे मनासिक तमाम कर लो तो खुदा को इसी तरह याद रखो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा कि बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया ही में नेकी दे दे और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बाज कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी और हमको अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा। यही वो लोग हैं जिनके लिए इनकी कमाई का हिस्सा है और खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और चंद मुअय्यन दिनों में जिक्र खुदा करो। इसके बाद जो 2 दिन के अंदर जल्दी करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो ताखीर करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के परहेजगार रहा हो। और अल्लाह से डरो और ये याद रखो तुम सब उसी की तरफ महशूर किए जाओगे। इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातें जिंदगानी दुनिया में भली लगती हैं और वो अपने दिल की बातों पर खुदा को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो बदतरीन दुश्मन है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंह फेरते हैं तो जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं और खेतियों और नस्लों को बर्बाद करते हैं, जबकि खुदा फसाद को पसंद नहीं करता है। जब इनसे कहा जाता है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो तो गुरूर गुनाह के आड़े आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम काफी है जो बदतरीन ठिकाना है। और लोगों में वो भी हैं जो अपने नफ्स को मर्ज़ी परवरदिगार के लिए बेच डालते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ईमान वालों, तुम सब
मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतानी इक़दामात का इत्तिबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर अगर खुली निशानियों के आ जाने के बाद लग़्ज़िश पैदा हो जाए तो याद रखो कि खुदा सब पर गालिब है और साहिब हिकमत है। ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब्र के साए के पीछे अज़ाब खुदा या मलाइका आ जाए और हर अम्र का फैसला हो जाए और सारे उमूर की बाज़गश्त तो खुदा ही की तरफ है। जरा बनी इसराइल से पूछिए कि हमने उन्हें किस कदर नेमतें अता की हैं, और जो शख्स भी नेमतों के आ जाने के बाद इन्हें तब्दील कर देगा वो याद रखे कि खुदा का अजाब बहुत शदीद होता है। असल में काफिरों के लिए जिंदगानी दुनिया आरास्ता कर दी गई है और वो साहिबान ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि कयामत के दिन मुत्तकी और परहेजगार अफराद का दर्जा उनसे कहीं ज्यादा बालातर होगा और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। फितरी एतबार से सारे इंसान एक कौम थे, फिर अल्लाह ने बशारत देने वाले और डराने वाले अंबिया भेजे और उनके साथ बरहक किताब नाज़िल की ताकि लोगों के इख्तलाफात का फैसला करें। और असल इख्तिलाफ इन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें किताब मिल गई है और इन पर आयात वाज़े हो गई सिर्फ बगावत और ताद्दी की बिना पर। तो खुदा ने ईमान वालों को हिदायत दे दी और उन्होंने इख्तलाफात में हुक्म इलाही से हक दरियाफ्त कर लिया, और वो तो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे देता है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम्हारे सामने साबिक़ उम्मतों की मिसाल पेश नहीं आई जिन्हें फक्र फाका और परेशानियों ने घेर लिया और इतने झटके दिए गए कि खुद रसूल और इनके साथियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आखिर खुदाई इमदाद कब आएगी। तो आगाह हो जाओ कि खुदाई इमदाद बहुत करीब है। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि राय खुदा में क्या खर्च करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो भी खर्च करोगे वो तुम्हारे वालिदैन, कराबतदार, ईताम, मसाकीन और गुर्बतज़दा मुसाफिरों के लिए होगा, और जो भी कार्य खैर करोगे खुदा उसे खूब जानता है। तुम्हारे ऊपर जहाद फर्ज किया गया है और वो तुम्हें नागवार है, और ये मुमकिन है कि जिसे तुम बुरा समझते हो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और जिसे तुम दोस्त रखते हो वो बुरा हो। खुदा सबको जानता है और तुम नहीं जानते हो। पैगंबर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहतरम महीनों के जहाद के बारे में सवाल करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इनमें जंग करना गुनाह कबीरा है और राय खुदा से रोकना और खुदा और मस्जिदुल हराम की हुर्मत का इनकार है, और अहले मस्जिदुल हराम का वहां से निकाल देना खुदा की निगाह में जंग से भी बदतर गुनाह है, और फितना तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और ये कुफ्फार बराबर तुम लोगों से जंग करते रहेंगे यहां तक कि इनके इम्कान में हो कि तुमको तुम्हारे दीन से पलटा दे, और जो भी अपने दीन से पलट जाएगा और कुफ्र की हालत में मर जाएगा उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो जहन्नुमी होगा और वहीं हमेशा रहेगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और राह खुदा में जहाद किया वो रहमत इलाही की उम्मीद रखते हैं, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत से फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये राह खुदा में खर्च करने के बारे में सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, तो कह दीजिए कि जो भी जरूरत से ज्यादा हो। खुदा इसी तरह अपनी आयात को वाज़े करके बयान करता है कि शायद तुम फिक्र कर सको, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये लोग तुमसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दो कि इनके हाल की इस्लाह बेहतरीन बात है, और अगर इनसे मिलजुल कर रहो तो ये भी तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है कि मुस्लिह कौन है और मुफसिद कौन है।
اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئے کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائے کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کے پاس جاؤ۔ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانے بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور و رحیم ہے۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ متعلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر 3 مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خبردار، آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو
اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا، اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائے۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔ اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دے دی جبکہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے، البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ متاع بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہو اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہو، انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دے، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور مطلقات کے لیے مناسب مال و متاع ضروری ہے کہ یہ صاحبان تقویٰ پر ایک حق ہے۔ اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو، اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے
ताकि हम राह खुदा में जहाद करें। नबी ने फरमाया कि अंदेशा यह है कि तुम पर जहाद वाजिब हो जाए तो तुम जहाद ना करो। इन लोगों ने कहा कि हम क्यों कर जहाद ना करेंगे, जबकि हमें हमारे घरों और बाल बच्चों से अलग निकाल बाहर कर दिया गया है। इसके बाद जब जहाद वाजिब कर दिया गया तो थोड़े से अफराद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए, और अल्लाह जालिमीन को खूब जानता है। उनके पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम मुकर्रर किया है। उन लोगों ने कहा कि ये किस तरह हुकूमत करेंगे, इनके पास तो माल की फरावानी नहीं है, इनसे ज्यादा तो हम ही हकदार हुकूमत है। नबी ने जवाब दिया कि इन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है और इल्म और जिस्म में वसअत अता फरमाई है, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे देता है कि वो साहिब वसअत भी है और साहिब इल्म भी। और उनके पैगंबर ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत की निशानी यह है कि ये तुम्हारे पास वो ताबूत ले आएंगे जिसमें परवरदिगार की तरफ से सामान सुकून और आले मूसा और आले हारून का छोड़ा हुआ तरका भी है। इस ताबूत को मलाइका उठाए हुए होंगे और इसमें तुम्हारे लिए कुदरत परवरदिगार की निशानी भी है, अगर तुम साहिबान ईमान हो। इसके बाद जब तालूत लश्कर लेकर चले तो उन्होंने कहा कि अब खुदा एक नहर के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो इसमें से पी लेगा वो मुझसे ना होगा, और जो ना चखेगा वो मुझसे होगा, मगर ये कि एक चुल्लू पानी ले ले। नतीजा ये हुआ कि सब ने पानी पी लिया सिवाय चंद अफराद। फिर जब वो साहिबान ईमान को लेकर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि आज तो जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले की हिम्मत नहीं है। और एक जमात ने, जिसे खुदा से मुलाकात करने का ख्याल था, कहा कि अक्सर छोटे छोटे ग्रोह बड़ी बड़ी जमातों पर हुक्म खुदा से गालिब आ जाते हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये लोग जब जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले के लिए निकले तो उन्होंने कहा कि खुदाया हमें बेपनाह सब्र अता फरमा, हमारे कदमों को सबात दे और हमें काफिरों के मुकाबले में नुसरत अता फरमा। नतीजा यही हुआ कि इन लोगों ने जालूत के लश्कर को खुदा के हुक्म से शिकस्त दे दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने इन्हें मुल्क और हिकमत अता कर दी और अपने इल्म से जिस कदर चाहा दे दिया। और अगर इसी तरह खुदा बास को बास से ना रोकता रहता तो सारी जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन खुदा आलमीन पर बड़ा फजल करने वाला है। ये आयात इलाहिया है जिनको हम बाकियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन मुरसलीन में से हैं। ये सब वो रसूल हैं जिन्हें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। इनमें से बास वो है जिनसे खुदा ने कलाम किया है, और बास के दर्जात बुलंद किए हैं, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली हुई निशानियां दी हैं और रूहुल कुद्स के जरिए इनकी ताईद की है। अगर खुदा चाहता तो इन रसूलों के बाद आने वाले उन वाज़ेह मौजज़ात के आ जाने के बाद आपस में झगड़ा ना करते, लेकिन उन लोगों ने खुदा के जब्र ना करने की बिना पर इख्तिलाफ किया। बास ईमान लाए और बास काफिर हो गए, और अगर खुदा तय कर लेता तो ये झगड़ा ना कर सकते, लेकिन खुदा जो चाहता है वो ही करता है। ए ईमान वालों, जो तुम्हें रिस्क दिया गया है इसमें से राह खुदा में खर्च करो, कब इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन न तिजारत होगी, न दोस्ती काम आएगी, और न सिफारिश, और काफिरीन ही असल में जालिमीन है। अल्लाह जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, जिंदा भी है और उसी से कुल कायनात कायम है। उसे न नींद आती है न ऊंग। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। कौन है जो उसकी बारगाह में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? वो जो कुछ इनके सामने है और जो पसे पुष्ट है सब को जानता है, और ये उसके इल्म के एक हिस्से का भी अहाता नहीं कर सकते मगर वो जिस कदर चाहे। उसकी कुर्सी इल्म इख्तिदार
जमीन और आसमान से वसी तर है और उसे इनके तहफ्फुज में कोई तकलीफ भी नहीं होती। वो आली मर्तबा भी है और साहिबे अजमत भी। दीन में किसी तरह का जबर नहीं है। हिदायत गुमराही से अलग और वाज़ेह हो चुकी है। अब जो शख्स भी तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आए, वो उस मजबूत रस्सी से मुतमस्सिक हो गया है जिसके टूटने का इम्कान ही नहीं है, और खुदा समी भी है और अलीम भी है। अल्लाह साहिबाने ईमान का वली है। वो इन्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आता है, और कुफ्फार के वली तागूत है जो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले जाते हैं। यही लोग जहन्नुमी हैं और वहां हमेशा रहने वाले हैं। क्या तुमने उसके हाल पर नजर नहीं की जिसने इब्राहिम से परवरदिगार के बारे में बहस की, सिर्फ इस बात पर कि खुदा ने इसे मुल्क दे दिया था। जब इब्राहिम ने यह कहा कि मेरा खुदा जिलाता भी है और मारता भी है, तो उसने कहा यह काम मैं भी कर सकता हूं। तो इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा मशरिक से आफताब निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे। तो काफिर हैरान रह गया। और अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता है। या उस बंदे की मिसाल जिसका गुजर एक करिए से हुआ, जिसके सारे अर्श व फर्श गिर चुके थे। तो उस बंदे ने कहा कि खुदा इन सब को मौत के बाद किस तरह जिंदा करेगा। तो खुदा ने इस बंदे को 100 साल के लिए मौत दे दी और फिर जिंदा किया और पूछा कि कितनी देर पड़े रहे। तो उसने कहा कि 1 दिन या कुछ कम। फरमाया नहीं, 100 साल। जरा अपने खाने और पीने को तो देखो कि खराब तक नहीं हुआ, और अपने गधे पर निगाह करो कि सड़ गल गया है। और हम इसी तरह तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। फिर इन हड्डियों को देखो कि हम किस तरह जोड़कर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इन पर यह बात वाज़ेह हो गई तो बेसाख्ता आवाज दी कि मुझे मालूम है कि खुदा हर शय पर कादिर है। और उस मौके को याद करो जब इब्राहिम ने इल्तिजा की कि परवरदिगार मुझे ये दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। इरशाद हुआ क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? अर्ज की ईमान तो है लेकिन इत्मीनान चाहता हूं। इरशाद हुआ कि 4 पायर पकड़ लो और उन्हें अपने से मानूस बनाओ, फिर टुकड़े टुकड़े करके हर पहाड़ पर एक हिस्सा रख दो और फिर आवाज दो, सब दौड़ते हुए आ जाएंगे। और याद रखो कि खुदा साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी। जो लोग राह खुदा में अपने अम्वाल खर्च करते हैं, इनके अमल की मिसाल इस दाने की है जिससे 7 बालियां पैदा हो और फिर हर बाली में 100 दाने हो। और खुदा जिसके लिए चाहता है इजाफा भी कर देता है कि वो साहिब वुसअत भी है और अलीम दाना भी। जो लोग राह खुदा में अपने अम्वाल खर्च करते हैं और उसके बाद एहसान नहीं जताते और अज़ियत भी नहीं देते, उनके लिए परवरदिगार के यहां अज्र भी है और न कोई खौफ है न हुज़्न। नेक कलाम और मग़फ़िरत उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे दिल दुखाने का भी सिलसिला हो। खुदा सबसे बेनियाज और बड़ा पुरबार है। ईमान वालों, अपने सदक़ात को मिन्नत गुजारी और अज़ियत से बर्बाद ना करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को दुनिया को दिखाने के लिए सर्फ करता है और उसका ईमान ना खुदा पर है और ना आखिरत पर। उसकी मिसाल इस साफ चट्टान की है जिस पर गर्द जम गई हो कि तेज बारिश के आते ही बिल्कुल साफ हो जाए। ये लोग अपनी कमाई पर भी इख्तियार नहीं रखते और अल्लाह काफिरों की हिदायत भी नहीं करता। और जो लोग अपने अम्वाल को रिज़ाए खुदा की तलब और अपने नफ्स के इस्तेहकाम की गर्ज से खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस बाग की है जो किसी बुलंदी पर हो और तेज बारिश आकर उसकी फसल को दुगना बना दे। और अगर तेज बारिश ना आए तो मामूली बारिश ही काफी हो जाए। और अल्लाह तुम्हारे आमाल की नियतों से खूब बाखबर है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके पास
کھجور اور انگور کے باغ ہوں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے کمزور بچے ہوں، اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا، کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھوؤ گے بھی نہیں۔ یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا بھی ہے۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرو گے یا نذر کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے، البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقے کو علل اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور لوگوں، جو مال بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا، اور تم تو صرف خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ یہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ناواقف افراد انہیں ان کی حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو، اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے پیش پروردگار اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکات ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور ان کے لیے کسی طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والو،
जब भी आपस में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लो, और तुम्हारे दरमियान कोई भी कातिब लिखे, लेकिन इंसाफ के साथ लिखे। और कातिब को ना चाहिए कि खुदा की तालीम के मुताबिक लिखने से इनकार करे, इसे लिख देना चाहिए। और जिसके जिम्मे कर्ज है उसको चाहिए कि वो इमला करे और उस खुदा से डरता रहे जो उसका पालने वाला है, और किसी तरह की कमी ना करे। अब अगर जिसके जिम्मे कर्ज है वो नादान, कमजोर या मजबून बताने के काबिल नहीं है तो इसका वली मजबून तैयार करे, और अपने मर्दों में से 2 को गवाह बनाओ, और 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ताकि एक बहकने लगे तो दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि गवाही के लिए बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और खबरदार लिखा पढ़ी से नागवारी का इजहार ना करना, चाहे कस छोटा हो या बड़ा। मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए। यही परवरदिगार के नजदीक अदालत के मुताबिक और गवाही के लिए ज्यादा मुस्तहकम तरीका है, और इस अम्र से करीब तर है कि आपस में शक और शुबा ना पैदा हो। हाँ, अगर तिजारत नकद है जिससे तुम लोग आपस में अम्वाल की उलट फेर करते हो तो ना लिखने में कोई हरज भी नहीं है। और अगर तिजारत में गवाह बनाओ तो कातिब या गवाह को हक नहीं है कि अपने तर्ज अमल से लोगों को नुकसान पहुंचाए, और ना लोगों को यह हक है। और अगर तुमने ऐसा किया तो ये इताअत खुदा से नाफरमानी के मुतरादिफ है। अल्लाह से डरो कि अल्लाह हर शय का जानने वाला है। और अगर तुम सफर में हो और कोई कातिब नहीं मिल रहा है तो कोई रहन रख लो, और एक को दूसरे पर एतबार हो तो जिस पर एतबार है उसको चाहिए कि अमानत को वापस कर दे और खुदा से डरता रहे। और खबरदार गवाही को छुपाना नहीं कि जो ऐसा करेगा उसका दिल गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है। तुम अपने दिल की बातों का इजहार करो या इन पर पर्दा डालो, वो सबका मुहासबा करेगा। वो जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिस पर चाहेगा अजाब करेगा। वो हर शय पर कुदरत व इख्तियार रखने वाला है। रसूल इन तमाम बातों पर ईमान रखता है जो इसकी तरफ नाजिल की गई है, और मोमिनीन भी सब अल्लाह और मलाइका और मुरसलीन पर ईमान रखते हैं। इनका कहना है कि हम रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। हमने पैगाम इलाही को सुना और उसकी इताअत की। परवरदिगार, अब तेरी मग़फ़िरत दरकार है और तेरी ही तरफ पलट कर आना है। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हर नफ्स के लिए उसकी हासिल की हुई नेकियों का फायदा भी है और उसकी कमाई हुई बुराइयों का मुज़लिमा भी। परवरदिगार, हम जो कुछ भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए इसका हमसे मवाखिजा ना करना। खुदाया, हम पर वैसा बोझ न डालना जैसा पहले वाली उम्मतों पर डाला गया है। परवरदिगार, हम पर वो बार न डालना जिसकी हम में ताकत ना हो। हमें माफ कर देना, हमें बख्श देना, हम पर रहम करना। तू हमारा मौला और मालिक है। अब काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा।